ફૂડીઝ અને એ તમામ લોકો કે જેને લોંગ ડ્રાઈવ પર જવું હોય જોડે લંચ કે ડિનર પણ કરવો હવે એસજી હાઈવે પર કેટલા બધા થોડે ડિસ્ટન્સ પર ધાબા છે હવે પણ એમાંથી કયા ધાબામાં ખાવ ક્યાંક લાગે કે અહીંયા સારું હશે તો અહીંયા જમી લઈએ પણ પછી આગળ નથી સારું હશે તો અને એવું થાય કે તમે કંઈક અહીંયા સારું હશે ચૂઝ કરી લીધું પછી તે સારું ના મળ્યું તો બસ આ જ કન્ફ્યુઝન રહે છે ને અને આ પંજાબી ચાઇનીઝ કાઠિયાવાડી બોર્ડ તો બહુ જ દેખાય છે બસ આ કન્ફ્યુઝનનું સોલ્યુશન લઈને ઝટપટ ફૂડી વિથ કશિશની ટીમ આજે આવી ગઈ છે વૈષ્ણોદેવીથી થોડુંક પહેલા એક ધાબુ આવેલું છે નામ છે રસમ બસ તો હવે અહીંયા રસમમાં કેવું ફૂડ છે પંજાબી ચાઇનીઝ કાઠિયાવાડી બોર્ડ લગાવેલું છે મેં જોયું છે હવે અહીંયા આપણે ચેક કરીશું કે અહીંયાનું ફૂડ તમે રસ્તામાં જતા હો હાઈવે પર ને ઊભા રહીને આમ લંચ ડિનર કરવાની ઈચ્છા થાય તો વર્થ છે કે કેમ ચાલો રસમની સફરે જઈએ રસમ આપણે આવી ગયા છીએ અને અહીંયાની મોસ્ટ ડિમાન્ડેડ રેસિપીઝ કઈ છે સૌથી વધુ લોકો શું ખાવાનું અહીંયા પસંદ કરે છે આપણે જાણીશું અને અહીંયા બનાવડાવીશું અને બનાવશે એના हेड शेफ रामू भैया वेलकम टू झटपट फूड विद कशिश अभी सबसे पहले ये बताएं कि इधर जो पंजाबी सबसे ज्यादा फेमस है मैंने सुना है उसमें से कौन सी सब्जी ज्यादा लोग डिमांड करते हैं अपने को पंजाबी रसम स्पेशल वेज और रसम स्पेशल पनीर क्या बात है રસમ સ્પેશિયલ રેસિપી ત્યાં મળે છે અને एक्चुअली मैं मेन्यू में જોયું ત્યારે મને પણ દેખાયું કે રસમ સ્પેશિયલ બધામાં લખ્યું तो पनीर की सबसे पहले शुरुआत करते हैं रसम स्पेशल पनीर है ना कैसे मतलब उसमें स्पेशल क्या होता है स्पेशल में अपने को यहाँ पे अभी अपने को जो होता है वो स्पेशल पनीर आएगा अपने को वेजिटेबल है और अलग अलग वेजिटेबल्स कुछ इनोवेशन होगा है ना चलो तो शुरू करते हैं बनाना ओके चलिए सबसे पहले तेल गरम करने रखा थोड़ा बहुत है ना ओके ना हमने तड़का छे हाँ ये क्या डाला आपने तड़का किसका है ये तड़का ये अपने को प्याज का है प्याज और प्याज की ग्रेवी जो हाँ लहसुन प्याज सब मिक्स है उसमें और क्या क्या होगा और लहसुन टमाटर। प्याज और टमाटर ओके उसमें मसाले क्या डाले आपने मसाला कुछ नहीं डाला अभी सिर्फ ऐसा लहसुन खाली- प्याज और हाँ टमाटर खाली इसका तड़का लगा है इसका मिक्सचर है हाँ मिक्सर है अपने को स्पेशल पनीर लगाना है तो आपने को देखो ये आखा राइस कैप्सिकम कैप्सिकम डाला ओके और अपने को वेजिटेबल डाला कौन कौन से वेजिटेबल्स लिए आपने अपना फंसी से फ्लावर से गाजर से हाँ ओके और अपने को ये रेड ग्रेवी डाला हाँ टमाटर ना ग्रेवी से हाँ किससे कैसे बनती है ये ये अपने को टमाटर ग्रेवी में तो बहुत वो वगैरह मगजफली आएगा और टमाटर है और तो पंजाबी ग्रेवी काजू है बटर है आपकी सीक्रेट वाली ग्रेवी में उसमें कुछ इनोवेशन होगा और इसमें पनीर आएगा ओके ओके प्रोसेस पूरा ये और मसाला आएगा नमक हल्दी किचन किट और गरम मसाला और हल्दी लाल मिर्ची लाल मिर्ची और धनिया आएगा इसमें और लहसुन का पेस्ट आएगा लहसुन का पेस्ट आखिर में डाला हाँ નોર્મલી હું જોઉં છું કે સબ્જી બનતી હોય ત્યારે શરૂઆતમાં લસણની પેસ્ટ નાખે પણ અહીંયા છેલ્લે નાખ્યું ક્રિએટિવિટી अच्छी है अपने को कलर यूज नहीं करते अपने को ये क्या डाला आपने लहसुन पट्टा ना वो से हाँ लहसुन पट्टा का लाल मिर्ची लाल मिर्ची हाँ, पाउडर लाल मिर्ची कलर लाल मिर्ची फूड कलर नहीं डालते हाँ। नहीं क्या बात है और क्रीम डालेंगे ક્રીમ डाला हाँ क्रीम ત્યારે બહુ મસ્ત આવે છે બાકી કેવું પડે मस्त था और क्या इसमें बात। डालेंगे इसमें डिश डालेगा रेडी हो गया इतनी जल्दी? हाँ क्या और बात दूसरा सब्जी आएगा ये तो दूसरी सब्जी हाँ। है ये पहली है ये पहली से क्या बात है नाइस तो आपने एक लेयर बनाया मतलब ये 2 लेयर में रेसिपी है थोड़े में अपने को आएगा एक कोया काजू का आएगा खोया काजू का हाँ खोया थोड़ा काजू। स्वीट और स्पाइसी का मिक्स आप कर रहे हो इसमें स्पाइसी स्वीट रहेगा हाँ अपने को ग्रेवी एक स्वीट रहेगा हाँ। एक स्पाइसी रहेगा दोनों का मिक्स કોમ્બિનેશન અહીંયાના સ્પેશિયલ પનીર સબ્જીમાં જે રસમ સ્પેશિયલ પનીર છે એમાં સ્વીટ અને સ્પાઇસીનું કોમ્બિનેશન આવે છે સ્વીટ સ્પાઇસીનું સંગમ વાવ નાઇસ હા क्या बात है चलिए अभी
शुरू कर लूँ? हाँ करे शुरू अपने इसमें बटर आएगा। बटर में बनाओगे? हाँ, क्या बटर में बात है। और आपने इधर क्रीम आएगा और इसमें आएगा वेजिटेबल। ये वही वेजीज है? हाँ वेजिटेबल, सब बॉइल्ड है ना? हाँ बॉइल से। और इसमें आएगा बटाना और इसमें चीनी आएगा, चीनी आएगा, स्वीटनेस। स्वीट। अगर किसी को डायबिटीज और वो सब प्रॉब्लम हो तो इसका सब्स्टिट्यूशन और उसको मना कर सकते हैं तो अभी नहीं डाल सकते, तो आपने को ऐसा ही गुड़ डाल हाँ। सकते हैं, गुड़ डाल गुड़ नहीं डाल सकते, मावा डाल सकते हैं। मावा डाल। हाँ फिर से क्रीम। हाँ, फ्रेश क्रीम डाल क्रीम उसको डालना है। एकदम। तैयार है ये। हो गया ये? हाँ, हो गया। क्या बात है। हाँ। रसम स्पेशल वेज है। ओके वेज है, मुझे लगा पनीर बनाया आपने। ओके रसम स्पेशल वेज रेडी है। Ready. ओके हाँ। और आपने अभी garnishing। डेकोरेशन करे छे, हाँ? हाँ। ये पनीर છે हम्म डेकोरेशन, ये काजू છે हम्म और ये क्रीम છે। हम्म। धनिया। हमने रसम स्पेशल वेज होता है। રેડી હો ગયા? રેડી થઈ ગયું। વાવ રસમ સ્પેશિયલ વેજ વેજ। સ્પાઇસી અને સ્વીટનું સંગમ જોરદાર લાગે છે જે બનાવ્યું છે રસમનું સ્પેશિયલ। અહીંયા રેડ કલરનું શાક ને વ્હાઇટ કલરનું શાક એ બંનેનું સંગમ કર્યું છે। સ્મેલ જોરદાર આવી રહી છે પણ આને ટ્રાય કરીશું પછી કારણ કે બીજી પણ હજી આપણે રેસીપી બનાવડાવવાની છે અને રામુ ભૈયા આપ અભી રસમ સ્પેશિયલ પનીર બનાવોगे ठीक है? रसम स्पेशल पनीर। ओके रसम स्पेशल वेज तो बनी। હવે બનાવવાનું છે રસમ સ્પેશિયલ પનીર રાઈટ? हाँ जी पनीर। उसमें क्या स्पेशल है? अपने को उसमें आएगा काजू आएगा और रेड ग्रेवी आएगा और अपने को एक पनीर का सब्जी आएगा, 2 ग्रेवी आएगा उसमें। दो ग्रेवी इसमें भी 2 ग्रेवी 2 ग्रेवी आएगा। स्पेशल માં બહુ સ્પેશિયલ एक સ્પેશિયલ નવું મળે છે। एक रेड में आएगा, हाँ। एक ब्राउन में आएगा। रेड અને બ્રાઉન નું કોમ્બિનેશન છે। હવે क्या बात है, शुरू करें? सबसे पहले ऑयल, इसमें पहले तड़का आएगा। तड़का, ये जो अपना तड़का था वो। तो पेस्ट आएगा लहसुन ना, ओके लहसुन पेस्ट है। हाँ, इसमें आपने पहले डाल दिया। हाँ पेस्ट आएगा। हाँ टमाटो ने ग्रेवी से और आएगा ये फ्राई वाला पनीर पीस। ओके फ्राइड पनीर, हाँ डाइस फ्राइड। डाइस कटिंग और ये आएगा डाइस कटिंग शिमला मिर्च। और आएगा काजू, ओके काजू से। ये रोस्टेड काजू है ना? हाँ फ्राई का काजू से। फ्राइड का। हाँ फ्राई का काजू। और आएगा ये पनीर ખમણેલું ઉપર। और आएगा हमने शिमला मिर्च, वो रसम बटाना। ओके ये क्या है? ये रसम बटाना कलर से। कलर के लिए। कलर यूज नहीं करो, अच्छी बात है। क्रीम है। वैसे आप कहाँ के हो? हम नेपाल के। ओ शेफ नेपाल ना है, क्या बात है। इधर कब आए तो आप? आपने तो इधर हो गया 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। ये होटल में, रसम होटल में 5 साल हो गया। हाँ ये ओपनिंग से आप ही हो। हाँ, आप- क्या बात है। और हो गया रेडी? रेडी हो गया। क्या बात है। फर्स्ट लेयर रेडी राइट? हाँ ये ना रेड ना छे हाँ रेड और ब्राउन ने बाकी छे। बाकी ये છે red brown। ના सब्जी थाली है। रेड ग्रेवी तो થઈ ગઈ, હવે બ્રાઉન Brown ग्रेवी gravy। राइट। चलिए सबसे पहले ऑयल। अब तड़का छे हाँ। अपना ऑयल डाले तो तड़का छे। ओके और इसमें ही है ना तड़के? हाँ तड़के के बाद इसमें।
और इसमें पेस्ट आएगा लहसुन ना, गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट। और आपने ब्राउन ग्रेवी से नीचे ब्राउन ग्रेवी आप कैसे बनाते हो? आपने प्याज अंदर प्याज को फ्राई करके बराबर, किसको? प्याज को बॉईल प्याज को फ्राई करके। उसको बराबर फ्राई करके हाँ। फिर उसको पीस के और फिर पगार मार के, बॉईल करके फिर फ्राई करके। हाँ बॉईल करके, अच्छा। बॉईल करके तो वघार में क्या क्या डालते हो? उसमें आपने को आएगा मसाला, किचन की नमक, हल्दी और अक्खा मसाला आएगा, ओके। ये आ गया। और आपने को पनीर आएगा, ओके। पनीर तो दिल खोली नाखे तो। और इसमें आएगा अपने को मसाला, नमक, हल्दी, गरम मसाला, किचन किट, और इसमें आएगा धनिया, और इसमें आएगा अपने को लंबा शिमला मिर्ची, और आएगा इसमें से क्रीम, और आएगा बटर। बटर, क्या बात है। ब्राउन ग्रेवी ना, तैयार था ये। और स्पेशल सर्विंग टाइम। रामू भैया, मेरा सवाल ये है कि आपने दोनों में से सिर्फ एक सब्जी में सब मिर्च और हल्दी और सब डाला, एक में डलता है? एक में अपने को तैयार आते हैं, हाँ। वो ग्रेवी में, टमाटर हाँ, ग्रेवी हाँ, में, वो टमाटर को तैयार होती है, सब हाँ, मसाला उसमें अच्छा। आएगा। एक में ब्राउन ग्रेवी में हम हाँ, तो थोड़ा ज्यादा हाँ, स्पाइसी वैसे इसमें लगे, से, इसलिए। इसलिए ओके। दोस्त है ये। ब्राउन ग्रेवी भी तैयार हो गई अपनी, क्या बात है। अभी गार्निश करेंगे? हाँ, इसको डेकोरेशन करेंगे। नाइस। तो इसमें आएगा पनीर, इसमें आएगा धनिया, धनिया। इसमें आएगा क्रीम, और इसमें आएगा काजू। अपने रसम स्पेशल पनीर हुआ, रेडी हो गया। रेडी हो गया। क्या बात है, નાઇસ. સ્મેલ તો મતલબ આવે છે આની. હવે બે સ્પેશિયલ સબ્જી તો રેડી થઈ ગઈ છે, પણ હજી મને કંઈક લાગે છે કે ખૂટે છે. પંજાબી તો અહીંયાનું આપણે બનાવી દીધું, પણ કાઠિયાવાડી બાકી છે, રાઈટ? તો આ સબ્જીને પણ હું પછી ટેસ્ટ કરીશ. એના પહેલા અહીંયાની જે ફેમસ કાઠિયાવાડી સબ્જી છે, કઈ સબ્જી છે આપણે જાણીશું અને બનાવડાવીશું, તમને રીત બતાવીશું. पंजाबी डन, હવે काठियावाड़ी का बात। रामू भैया, काठियावाड़ी में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी सब्जी है? आपने को रसम स्पेशल काठियावाड़ी में हाँ। ये आपने काजू गांठिया છે, काजू गाठिया। हाँ, काजू गाठिया सब्जी એનો મસ્ત છે કાજુ હા, ગાંઠિયાનો, ફેમસ મસાલા છે, કાજુ ગાંઠિયા. હા મસાલા કાજુ ગાંઠિયા ફેમસ છે। આમ તો કાજુ ગાંઠિયા મેહોણાના ખવાય, આપણે અમદાવાદના કેવા કાજુ ગાંઠિયા ને પણ રસમના કેવા કાજુ ગાંઠિયા બને છે, જોઈ લઈએ, चलिए, है ना? ओके। सबसे पहले क्या करेंगे? अपने को पहले तड़का डालेंगे ओके, ना, ये अपना अपने ऑनियन, हाँ टोमेटो, पता नहीं, એનો મસ્ત તડકા છે। और पेस्ट डालेंगे लहसुन ना, और पेस्ट डालेंगे, और उसकी हम काजू काजू डालेंगे, गांठिया डालेंगे, ये गांठिया से, गांठिया पहले डाल, हाँ पहले गांठिया डालेंगे, और इसको बराबर हिलाएंगे, और काजू डालेंगे, ड्राइड काजू, और टमाटर ग्रेवी डालेंगे, वैसे रामू भैया, हाँ जी। आपको कुकिंग का शौक कब से चढ़ा? हाँ जी, कुकिंग का शौक कब से चढ़ा आपको? ये तो अपने को बहुत हो गया, वो सब मालूम पड़ गया ना। हाँ। आप नेपाली है, हाँ, लेकिन नहीं गुजराती बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, है ना? हाँ वो तो मालूम पड़ता है कॉफी। आपने डाला हाँ जी, और उसमें नमक, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और हल्दी और पानी डाला है, किचन किंग थोड़ा डाला। हाँ कोचिन की डाला। वाह, इसमें आएगा और धनिया, मस्त वगैरह किया, अपने हाँ। हंसी आ गई हमको। हाँ काजू गाठिया,
મેવાડાની સ્ટાઇલમાં હવે જોઈએ કેવું બને. મેવાડાનું કાજુ કાઠીએ ખાધું છે એટલે આઈ કેન સે ડિફરન્સ મને દેખાશે તો હું પકડી પાડીશ. એનો રસમ હોટલ ને મસ્ત છે. હા મસ્ત છે. એનો ફેમસ છે. ફેમસ છે. હો ગયા રેડી? હા રેડી થઈ ગયા. रेडी हो गया सब्जी अभी गार्निश હા થઈ ગયું રેડી થઈ ગયું. પટાક થી બને કાજુ કાઠિયા. કાજુ કાઠિયા અને મસ્ત છે એને ડેકોરેશન કરો છે. આહા હા ગુજરાતીમાં. और काजू डालेंगे રાઈટ કાજુ. એને स्पेशल છે. સ્પેશિયલ છે. और ધનિયા कोथमीर डालेंगे મિર્ચ ક્રીમ और क्रीम डालेंगे. रेडी થઈ રેડી હો ગયા. ગયા રેડી થઈ ગયું. રેડી થઈ ગયા. હા 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 જો હવે પંજાબી ને કાઠિયાવાડી બંને બનાવી દીધું. હવે આપણે ટેસ્ટ કરીશું. રોટી મારા માટે તૈયાર થાય એ પહેલા અહીંયાના ઓનર સાથે થોડીક વાતચીત કર્યા બાદ પણ એની પહેલા મસ્ત રામુ મજા ભૈયા હા મસ્ત મજા આવશે રામુ ભૈયા કહે છે અને આપને खूब खूब धन्यवाद खूब खूब आभार आपनो. थैंक यू मैडम. हाँ इतनी अच्छी रेसिपी आपने बनाई इसके लिए है ना. मजा आ गया. हाँ, मजा थैंक यू आ सो गया. मच. Thank you. આટલું મસ્ત સ્પેશિયલ ફૂડ જ્યાં મળે છે એ રસમના ઓનર આપણી સાથે અંકિતભાઈ પટેલ એમની પાસેથી રસમની સ્ટોરી જાણવી છે. અંકિતભાઈ મેં સાંભળ્યું છે 5 વર્ષથી રસમ અહીંયા અમદાવાદ પર રાજ કરી રહ્યું છે એવું કહી શકાય કારણ કે હાઈવે પર દર થોડી વાર ઢાબા આવતા હોય છે. રસમની વાત કંઈક અલગ છે એવું પણ સાંભળ્યું છે. હવે મને એમ કહો સૌથી પહેલા તો કે કેવી રીતના શરૂઆત કરી આઈડિયા કેવી રીતના આવે? પહેલાં તો હું તમારા ન્યૂઝ ચેનલનો આભાર માનું છું. તમે અહીંયા સુધી આવ્યા, અમારું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું, અમારા ફૂડનો તમે ટેસ્ટ કર્યો અને તમે જે રિવ્યૂ આપ્યા એ અમને બહુ ગમે. એકચ્યુઅલી અમે મારા માસીનો છોકરો જે છે અમે બધા પાર્ટનર છીએ. અમે એક વખત બેઠા હતા. મારું એકચ્યુઅલી ઢોસાનું બહુ જૂનું છે. ઓકે. ઢોસાનું 11 વર્ષ જૂનું છે પણ અમારે કંઈક નવું જ કરવું હતું પ્લાનિંગ. તો અમે પછી એવું વિચાર્યું કે હાઈવે ઉપર રેસ્ટોરન્ટ ઓપન કરીએ અને પંજાબી, કાઠિયાવાડી, ચાઇનીઝ, કોન્ટિનેન્ટલ, સિઝલર બધી જ જાતની વેરાયટી કસ્ટમરને અવેલેબલ થાય એવું કંઈક સેન્ટરની અંદર શોધીએ એસજી હાઈવે ઉપર તો ઇઝીલી કન્વે થઈ શકે બધાને. તો એ પ્લાનિંગ સાથે અમે આ 4 વર્ષ પહેલાં રસમ રેસ્ટોરન્ટ અમે ઓપન કરી હતી. વેરી નાઇસ. અને ઓપન કરીને ધમધમી રહી છે અત્યારે એવું કહી શકાય. ચાલે જાય છે. તો જેમ મેં પહેલા કહ્યું કે હાઈવે પર દર થોડી વાર એક નવું ધાબુ આવે છે. હવે દર્શકો જોઈ રહ્યા છે, ફૂડીઝ જોઈ રહ્યા છે, એમને આપ કહો કે રસમમાં એવું શું અલગ છે કે બધા ધાબાને મૂકીને રસમને ચૂઝ કરે? એકચ્યુઅલી રસમની અંદર અલગ શું છે હું તમને કહી દઉં. માન લો કે નાનાથી લઈને મોટા સુધીનું ફૂડ ગમતું હોય તો પીઝા નાના માટે છે, વડીલ હોય તો એના માટે કાઠિયાવાડી સાદું ખાવાનું હોય, યંગ હોય તો એમને પંજાબી ફૂડ વધારે ફાવતું હોય, કોઈને ચાઇનીઝ ખાવું હોય, કોઈને કોન્ટિનેન્ટલ ખાવું હોય, કોઈને સિઝલર ખાવું હોય તો બધી જ વસ્તુ અહીંયા અવેલેબલ છે. સેકન્ડ થિંગ અહીંયા એવું છે કે તમારે એસી હોલ બી અવેલેબલ છે, હોલ બી અવેલેબલ છે, ગાર્ડન બી અવેલેબલ છે. એટલે તમને બધી જાતની એટમોસ્ફિયર અને એમ્યુનિટીઝ અહીંયા અવેલેબલ છે. સેકન્ડ થિંગ અહીંયા ખાટલા બેઠક બી છે એટલે જેને ખાટલાનો બી શોખ હોય ને બેસીને જમવું હોય એ બી અહીંયા એન્જોય કરી શકે. હા. અને ક્વોલિટી વાઇઝ વેજીટેબલ ક્વોલિટી વાઇઝ હું એવું કહું કે મારું ઓલવેઝ કિચન ખુલ્લું જ હોય છે. કોઈ બી કસ્ટમરને આવીને કિચનની અંદર વિઝિટ કરવી હોય તો બેફિકર એની ટાઈમ કરી શકે અને એને જે ચેક કરવું હોય ફૂડની અંદર એ કરી શકે. રિયલી નાઇસ. પબ્લિકનો રિસ્પોન્સ કેવો છે? પબ્લિકનો રિસ્પોન્સ સારો જ છે મેડમ. અને અમને અહીંયાનું ક્રાઉડ દર વખત આવે છે. અમે ક્રાઉડને મળીએ છીએ અને પૂછીએ બી છીએ કે કંઈક સુધારા વધારા કરવાના એ લોકો સામેથી જ કહે છે કે જે છે બેસ્ટ છે અને આવું જ આપતા રહેજો અને અમે આવું જ આપતા રહીશું. બિલકુલ બિલકુલ. આશા છે અહીંયા ઘણા બધા ફૂડીઝ આવે, અહીંયા જમાવડો કરી નાખે અને તમારે જે સ્પેશિયલ વેજીસ છે, સ્પેશિયલ રેસિપીઝ છે તમારી બધી ટ્રાય કરે. ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે વાત કરવા. વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. ખાવાનું બહુ મસ્ત લાગ્યું છે. રસમ હોટલમાં હું પહેલી વખત જ આવ્યો છું અહીંયા, પણ જમવાનું એક નંબર ટેસ્ટ છે. પનીરની સબ્જી છે, મિક્સ વેજ સબ્જી છે, બહુ મસ્ત જમવાનું લાગ્યું અને સ્ટાફની સર્વિસ પણ બહુ મસ્ત છે રસમ હોટલની અંદર. અને હું પહેલી વખત આવ્યો છું અને અમે બનાસકાંઠા જતા હતા પણ રસમ બારેથી જોયું એટલે પછી સીધા અહીંયા જ આવ્યા કે અહીંયા જમવું છે. તો અહીંયા જમવાનું અમને એક નંબર લાગ્યું. બહુ મસ્ત જમવાનું છે રસમ હોટલમાં. તો બહુ મસ્ત છે, હેલ્ધી અને સારી એવી ફેસિલિટીઝ એન્ડ બધું છે. સ્ટાફનો સપોર્ટ બહુ સારો એવો છે. બરાબર. અને હા, પનીર લવાબદાર બહુ મસ્ત છે, હેલ્ધી અને હાઇજેનિક છે ફૂડ. હા, ફટાફટ ક્વિકલી આવી ગયું હતું. અહીંયા રસમમાં કાઠિયાવાડી જમવા આવું છું હું.
દર અઠવાડિયે અને સરસ મને સારું. સેવ ટામેટા સબ્જી સરસ લાગ્યું. હા, ફેમિલી સાથે હવે સારી લાગી સબ્જી મને કાઠિયાવાડી. હા, ઓર્ડર કર, સર્વિસ સારી છે. ચલો તો પેશ છે રસમ સ્પેશિયલ વેજ, રસમ સ્પેશિયલ પનીર અને મસાલા કાજુ ગાંઠિયા, તંદૂરી અને ચપાટી બંને ટાઈપની રોટી છે. હું ચપાટીથી ટેસ્ટ કરીશ. હેલ્થનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે યાર. તમને આટલા અલગ અલગ ફૂડ બતાવું છું, મારી હેલ્થનું તમને જોવું પડે ને થોડું ઘણું. ચલો સૌથી પહેલાં શરૂઆત કરીશું આ સબ્જીથી. દેટ ઇઝ આઈ થિંક રસમ સ્પેશિયલ પનીર. આમાં રેડ અને બ્રાઉન મિક્સ છે. એક ગ્રેવી છે કે જેને ટામેટાને વધુ ફોકસ કર્યું છે અને સાથે એક સાઈડમાં ટામેટા છે અને બીજી ગ્રેવી એમાં છે કે જેમાં ડુંગળીની ગ્રેવી છે અને ડુંગળીને ફોકસ કર્યું છે. બંનેનો ટેસ્ટ જ્યારે કમ્બાઈન થાય અલગ જ પ્રકારનો ટેસ્ટ બને છે. ફૂલ ફેમિલી સાથે આવો અને જેને સ્પાઇસી ખાવામાં રસ હોય એ તો આ જ ખાજો, બહુ મજા પડશે. પનીર થઈ ગઈ. હવે રસમ સ્પેશિયલ વેજ, સ્વીટ અને સ્પાઇસીનું કોમ્બિનેશન, વ્હાઈટ અને રેડનું કોમ્બિનેશન. બહુ સ્પાઇસી ના ખાવું હોય તો કંઈક સ્પેશિયલ ખાવું હોય, રસમ સ્પેશિયલ વેજ ઇઝ અ ટ્રીટ. નેક્સ્ટ કાઠિયાવાડી મસાલા કાજુ ગાંઠિયા. સી કાજુ અને ગાંઠિયા ને એમાં આ ગ્રેવી. રસમની વિશેષતા એ છે કે પંજાબી જેવું લાગે અને કાઠિયાવાડી જેવું લાગે. કારણ કે નોર્મલી આપણે ઘણી બધી એવી રેસ્ટોરન્ટમાં જતા હોઈએ છીએ કે જ્યાં ગ્રેવી સેમ જ એવું લાગે કે આ તો યાર શું પંજાબી શું કાઠિયાવાડી બધું સેમ. એવું નથી. ટેસ્ટમાં આઈ કેન બાયફર્કેટ કે પંજાબીની એક અલગ સ્ટાઇલમાં એ હતું ટેસ્ટ આવે છે અને કાઠિયાવાડીનો એક અલગ સ્ટાઇલમાં ટેસ્ટ આવે છે. પંજાબ અને ગુજરાતની એસેન્સ તો ઓથેન્ટિસિટી બંનેમાં દેખાય. જોરદાર. તો આ મીલ મેં આટલું ઓર્ડર કર્યું છે, મારે પૂરું તો કરવું પડશે. હું આ મીલ એન્જોય કરીશ. તમે ક્યારે આવશો રસમમાં? કારણ કે અહીંયા ફૂડીઝને યમી ફૂડ ખવડાવવાની રસમ મસ્ત નિભાવાય છે. આપણે ફરી મળીશું વિથ ધ નેક્સ્ટ એપિસોડ. ત્યાં સુધી આવજો.